Morning, my dear students. In today's session, I am going to discuss about electrochemistry. In last session, I discussed about coordination compounds. Electrochemistry is a physical chemistry, so it is very important to examination part of you. So be careful and watch clearly. Objectives means contents. Electrochemistry it includes basically electrolytes means electrodes, electrolytic and galvanic cell. Before going to the cell, I will give some basic concept of electrochemistry. I will give some information about conductance, resistance and electrolyte, weak electrolyte and strong electrolytes, difference between the strong electrolyte and weak electrolyte, and the conductance, specific conductance and equivalent conductance, molar conductance. So these are the major contents which includes electrochemistry, electrolytic and galvanic cell and electrodes, electrode potential, measurement of standard electrode potential, representation of off-cell reaction, electrochemical series and its application, Nernst equation, corrosion and rusting of iron, commercial battery and cell, etc. So before going to know about electrolytic cell, so let's see what's the definition of electrochemistry means. What is electrochemistry? So electrochemistry, it is a study of chemical reaction which takes place at the interference of electrode, usually a solid metal semiconductor and an ionic conductor, the electrolyte. Means electrochemistry is nothing but the study of chemical reaction which takes place in the electrodes. Means it takes place in solid or metal or semiconductor or ionic conductor or electrolyte. So electrochemistry andre it is nothing but the ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NaCl, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ process, the study of chemical reaction which takes place in the interface of the electrodes. ಅವೆರಡು electrode means there are two electrodes, one cathodic and anodic electrodes ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The electrochemistry which deals with the interaction between the electrical energy and the chemical energy. So electrochemistry is nothing but the interaction between the electrical energy and the chemical energy. So ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆನೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಇದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ electrochemistry. So what is electrochemistry? It is the physical chemistry which deals with the study of chemical reaction takes place in the electrodes. So next, it is a spontaneous process. Electrochemistry there are ಎರಡು process ಇದೆ.
two process are there. One is spontaneous process and another one is non-spontaneous process. Spontaneous process is reaction that involve electron transfer can be used to generate the electricity. So battery ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬೈ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೊ ಶೆಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ದಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ spontaneous process. So non-spontaneous process we called it as a electrolysis ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electrochemistry, it is a chemical change. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಂಪೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ we called it as a electrochemistry, nothing but electron transfer reaction. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೇನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಐರನ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ 2 moles ಅಂದರೆ 2 moles ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ Fe2+ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H+ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H+ to H+ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ H+ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 2H+ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಬ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲಾಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಓವರಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸೆಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
electron per seconds. So anodic and cathodic currents have different polarity. ಹೌದು. ಸೊ anodic ಅಂದರೆ oxidation, cathodic ಅಂದರೆ reduction. Currents have different polarity. ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಪೇರ್. 1 ಆಂಪೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 × 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನ ಐಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So charge measure in the amount of the reaction. So unit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು coulomb. 1 coulomb is equal to 6 × 10⁻18 electron is equal to 1 A for 1 second. So unit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫ್ಯಾರಡೆ. 1 farad is equal to 1 mole of electron is equal to 6 × 10⁻23 electron. or it we ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 96,487. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು potential. So potential is nothing but the voltage, measurement of the voltage or measurement of the energy of the reaction. Voltage is nothing but potential or energy measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Voltage is the equivalent of wavelength in optical spectroscopy. The potential is driving force of redox reactions. So ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟ್. 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. The potential is related to the thermodynamic of the system. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -NFE. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 96,498 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಐ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, the first John Daniel and physicist Michael Faraday, both ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಜಾನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು he created the electricity generate. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಸ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ 17 years ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಜಾನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್. ಸೊ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ವಾಚ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು
ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯರೀಸ್, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So next Charles, he developed the efficient mode of aluminum using the ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾವೆಟ್ ಇಬ್ರು, ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಹಾವೆಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ EMF force is nothing but the electromotive force, and his equation is, we called it as a Nernst equation, which is related to the voltage of the cell and its property. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು EMF ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ರಾವಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಥಿಯರೀಸ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. So next let us discuss what is meant by oxidation and what is meant by reduction and what is meant by oxidizing agent and the reducing agent. So already ಹೇಳಿದೆ what is meant by oxidation ಅಂದರೆ it loses the electron, we called it as oxidation, and which gain the electron, we called it as a reduction. So ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ oxidation. The loss of electron we call it as a oxidation. The process of loss of electron, and ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, the loss of electron which donate to the another species, the overall process we called it, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ದ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ electrolyte. Electrolyte are a substance which conduct electric current though either in molten state or in a dissolved state. Electrolytes ಅಂದರೆ it is a substance ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ NaCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, H2SO4 ಅಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KOH, NHNO3 ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶುಗರ್ಸ್, ಯೂರಿಯಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ Na+ ಮತ್ತು Cl- ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 100% ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್, ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಗೇಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಸಾಲಿಡಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Na+ ಮತ್ತು Cl- ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. The mobility is extremely small compared to the speed of the gaseous molecules. The low mobility of the ions due to the frequent collision between the ions, the solvent molecules, since the free path of the molecules in the liquid is very small. So gaseous state ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to the liquid because ಅಲ್ಲಿ collisions ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅದು ಮೀನ್ ಪಾತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ H+ ಅಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 5 to the 10th time of the other ions. So hydrogen ion because of too much small size and high charge density, it is heavily hydrated. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆವಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, H2O. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ HO ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ಮೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪಾತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಯಾನ್ಸಿಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, the electrolytes are completely dissociated. The molar conductance difference varies from one another, vastly one another.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ವಾಟರ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 10 ml ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ 1000 ml ವಾಟರ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಯಾನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ 1 volt per meter. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಯಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ 1 volt per meter. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us discuss the conductor and the insulators. So this is the classification which is based on the ability to allow the electric current to pass through them. So conductors is nothing but it is a substance which allow the electric current. It is a substance which allow the electric current to pass through them. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. either it may be metals, alloy, graphic, any ionic compounds. Either it may be fused or diffused or dissolved state. Insulators is nothing but it is do not conduct the electricity to passes through them. We call it as a insulator. Glass ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್, ಪೇಪರ್ ಇವು ಯಾವುದೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So how many types of conductors are there? There are 4 types of conductors are there: metallic conductors, electrolytic conductors, semiconductors, superconductors. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, KCl, NaCl, copper sulfate which must contain positive and negative charge. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೋಪ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾರ್ಷಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೆಲಿನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಟಾಲಿಕಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ
ಅಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ decreases with increasing the temperature. Conductance of the metal increases with increasing the temperature. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್, ಸಿರಮಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೋಪಿಂಗ್. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಡೋಪಿಂಗ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ 2 ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next let us see the resistance. Electrical resistance. Electrical resistance ಅಂದರೆ R is directly proportional to the length over area. It is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. So let us take the cylinder. So it is the area and it is the length. So resistance, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಆರ್ is directly proportional to the L by A. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ electrical resistance which is directly proportional to the length and which is inversely proportional to the area of cross section. So next, what is meant by resistivity? Andre it is defined as resistance of the substance when it is 1 meter long and has ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಏನಿದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು 1 ಎಮ್ ಬೈ 1 ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ it is the inverse of the resistance. Inverse 1 over R. It is inversely proportional to the R. Inverse of the resistance we call it as a conductance. ಅದು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ನಲ್ಲೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ is nothing but the inversely proportion of the resistance. So resistance is nothing but R is equal to rho L by A. So G is equal to A by rho into L. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ರೋ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 1 ಬೈ ರೋ, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ರೋನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ
conductance is nothing but the inverse of the resistance. So resistance is nothing but the length over area of cross section. So ಅದೇ ಥರನೇ conductivity ಅಂದರೆ reciprocal of the conductivity we called it as, or reciprocal of the resistivity we called it as a conductivity. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ and this is the conductivity. So let us discuss some important features of the electrochemistry. Electrical conductions and ionic or electrolytic conductions. Ionic motion transports the electron. The positively charged ion cation move towards negative electrode. Andre positively charged ions or cations move towards negative electrode. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆನಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ in the solution which conduct the electricity. The phenomena of decomposition of electrolyte andre the decomposition andre which decompose means it split, it produce the electrolyte by passing the electricity through its solution. We called it as electricity. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಒಂದು HCl ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ NaCl. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ್ಯನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್. NaCl ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ NaCl ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು NaCl ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ Cl ಇರೋದು Cl2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೋಡಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ cation and anion in the solution we called it as the electrolytic cell. electric cell ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ reciprocal of the resistance. We called it we expressed it in a ಹೋಮ್ ಪರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈಮನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, K ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ G ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ and inversely as its area of cross section. So directly R is directly proportional, inversely proportional to the area of cross section. It is directly proportional to the length. We call it as a conductance. So aduna ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತು ಮತ್ತು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/ρ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್. ಅದನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1/ρ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇದು ಹೋಮ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಮನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೈಟ್. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 cc ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 cm3. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 cm3, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 1 cc 1 ಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಡ್ತೀರಾ. ಏರಿಯಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. According to the definition, the conductance of the solution will be equivalent to the equivalent conductance. So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, specific conductance is directly proportional to the equivalent conductance. So conductance is nothing but specific conductance. It is nothing but the equivalent conductance. So next come across ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೋತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು NA, ರೆಡ್ ಇರೋದು Cl. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 2 ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ NH+ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜಿನಮ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ H+ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OH ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. H+ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻7 m. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. H+ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OH ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻7 m. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cell constant. It is the ratio of the distance between the two electrodes to the area of the cross section of the electrode. So it is the ratio of distance between two electrodes to the area of the cross section of the electrodes. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿನೋಟೆಡ್ 1/A ಅಂತಲೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ A is equal to ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, L is equal to ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, V is equal to ವೋಲ್ಟೇಜ್, I is nothing but the cell current, I by 1/L ಅದು I/A. I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, A ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ I is nothing but cell current. ಸೊ K is equal to L/A ಅಂದರೆ it is nothing but the cell constant. Cell constant we denoted as a K is equal to I/L/A. L/A it is equal to cell constant centimeter per. Y ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, YX ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು K ಇಂಟು Y ಅಂತ ಸೈಮನ್ ಪರ್ CM ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 cc ಅಂದರೆ 1 centimeter cube ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್
of the electrolyte is placed in the two large electrodes 1 centimeter apart ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ it is solution is evaluated by specific conductance because we having the 1 centimeter cube of the solution. ಇದಿಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇದು ವಾಟರ್ದು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು H+ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ H+ OH- 10⁻⁻⁷ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF ಅಲ್ಲಿ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಗ್ಯಾನ್ವಾಲಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.